Inventory chapter பார்க்க போறோம். Illustration 7 பார்க்க போறோம். Books பக்கத்துல வச்சு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது from the following particulars ascertain the value of inventory as on 31st March 2017. அப்ப 31/3/2017ல நம்மளோட ஸ்டாக் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Inventory as on 1/4/2016 1,45,000. இதை நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Purchases 7,62,500. Manufacturing expenses, nothing but production expenses 1,50,000. Sales related selling expenses 60,500. Admin expenses 30,000. Financial charges, nothing but interest ன்னு சொல்லலாம். Interest 21,500. Sales 12,45,000. 12,45,000. At the time of valuing the inventory, as on 31st March 2016, a sum of 17,500 was written off on particular item which is originally purchased for 50,000 and was sold during the year for 45,000. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? This is opening date 31/3/2016 is our opening date. Opening dateல 50,000 ஒருத்துல goods நீ purchase பண்ணிருக்க. எந்த இயர் purchase பண்ணிருப்ப? இயர் 15-16ல purchase பண்ணிருக்க. ஏன்னா 31/3/2016 இந்த இயர் 15-16ல 50,000 ஒருத்துல goods purchase பண்ணிருக்க. சேம் இயர்ல ரைட் ஆஃப் பண்ணிருக்க. 17,500 ரைட் ஆஃப் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் டு P&L அக்கௌண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்க. எந்த இயர்ல? சேம் 15-16ல ரைட் ஆஃப் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சம்பள சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ 15,000ல 17,500 ஆல்ரெடி ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? 32,500 இஸ் தி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் டேமேஜ்ட் இன்வென்டரின்னு சொல்லலாமா? ஏன்னா இட் இஸ் a damaged inventory. ஏன்னா 50,000 ஒருத்தல goods 17,500 ரைட் ஆஃப் பண்ணா இட் இஸ் கால்ட் as damaged inventory. இந்த டிரான்சாக்ஷன் பேரு damaged inventory. சோ இப்போ 32,500 is a opening damaged inventory. nothing but போன வருஷம் closing damaged inventory, இந்த வருஷம் opening damaged inventory. கிளியரா? சம்பள சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன். then was sold for 45,000. sold for 45,000. ஓகேவா? bearing the transaction related to this item, gross profit earned during the year 20% on sales. GP ratio 20% on sales. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ascertain the value of inventory as on 31st March 2017 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு எல்லாருமே ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் ஃபார்மேட் தெரியும். ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட். ஓகே, நம்ம क्वेश्चन படிக்கும்போது நம்ம பார்த்தோம். There is two. One is normal item, there is abnormal item. So first உங்களுக்கு trading account for normal item போடுவோம். Normal items. ஓகேவா? நமக்கு தெரியும் to opening stock. Opening stock. Opening stock working out போட்டு நம்ம assign பண்றோம். Working out number 1. Working out number 1. Calculation of opening stock. எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க போறோம்? சம்பள சொல்லியிருக்கா இந்த டேட்ல on 31/3/2016. ஓகேவா? நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் சம்பள கொடுத்தது 1,42,500. ஓப்பனிங் டேட்ல கொடுத்திருக்கா. ஓப்பனிங் டேட் 1/4/2016. This consists of two things அப்படின்னு சம்பள சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன? damaged and normal goods. One is damaged goods, another one is normal goods or regular goods ன்னு சொல்லலாம். normal or regular goods.
clear? Damaged goods எவ்வளவு சார் நம்ம பார்த்தோம் year 15-16 there is a damaged goods of 50,000 purchase பண்ணிருக்கு 50,000 purchase பண்ணிருக்கீங்க அதுல ரைட் ஆஃப் பண்ற சேம் இயர்ல there's a write off of 17,500 nothing but transfer to P&L account சேம் இயர்ல பண்ணிருக்கு 15-16 பேலன்ஸ் எவ்வளவு சார் இருந்திருக்கும் 32,500 is a balance. Okay, it is a damaged opening inventory னு சொல்லலாமா damaged opening stock of damaged goods opening stock of damaged goods or it is also called as last year damaged inventory னு சொல்லலாம் last year ஓட damaged goods அப்படினு சொல்லலாமா damaged goods clear? The normal goods எவ்வளவு சார் so 1,42,500 சம்பள கொடுத்திருக்காங்க ஓபனிங் இதுல 32,500 is our damaged goods ஓட ஸ்டாக் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஓகேவா பேலன்ஸ் எவ்வளவு 1,10,000 this is our opening stock of normal goods னு சொல்லலாமா this is called as opening stock of normal goods அப்படினு சொல்லலாமா என்ன டேட்ல as on 31/3/2016 அப்படினு சொல்லலாமா clear then opening stock எவ்வளவு 1,10,000 fix பண்ணுங்க clear next நமக்கு ஃபார்மேட் தெரியும் நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேसेस போடலாம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் போடலாம் சேல்ஸ் போடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம பர்ச்சேसेस சம்பளம் கொடுத்திருக்காங்க அது முடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா to purchases எந்த நோட்ஸ் இல்ல எந்த வர்க்கிங் இல்ல ஏனா clear information lack 7,62,500 எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல 7,62,500 clear then to direct expenses there is a manufacturing expenses 1,50,000 நமக்கு தெரியும் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல வராது அட்மின் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் வராது ஃபினான்ஷியல் சார்ஜஸ் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல வராது P&L அக்கவுண்ட்ல வரும் இது இல்லாம நம்ம AS2 ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா while ascertain the cost price of inventoryக்கு நீ காஸ்ட் பிரைஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது இதெல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது அப்படினு அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 2 இன்வென்டரி அதுல சொல்லிருக்காங்க இன்வென்டரி வேல்யூஷன்ல சொல்லிருக்காங்க அது நமக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல இந்த ஐட்டம்லாம் வராது அப்படினு உங்களுக்கு தெரியும் then by sales working note number 2 sales now there is a normal sale there is abnormal sales so working note number 2 working note number 2 sales okay va current year sales எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல 12,45,000 is our current year sales nothing but 2016 order total sales of 2016 okay this consists of normal sales and damaged sales or abnormal சொல்லலாம் abnormal or damaged goods sold then normal okay total sales எவ்வளவு 12,45,000 damaged sales எவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்திருக்கான் 17,500 was write off which is originally purchased for 50,000 and is sold for 45,000 abnormal goods நீங்க 45,000 சேல் பண்ணிட்டு abnormal sales so total sales ல இருந்து abnormal sales less பண்ணா will get normal sales 12 lakh
is our normal sales. Clear? Normal sales our 12 lakhs. நம்ம normal item trading account போடுறோம். So normal sales 12 lakhs. Clear? Then to gross profit. To gross profit. சம்பள சொல்லியிருக்காங்க gross profit is 20% on sales on normal sales. எப்பவுமே gross profit normal sales தான் போடணும். Clear? So to gross profit is nothing but 20% சம்பள சொல்லியிருக்கான் on sales அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So 20% of 12 lakhs. 12 lakhs. Well, 20% 2 lakh total 2 lakh 40,000 is our sales. Then debit sale total போடுவோம் 1,10,000. Add 7,25,000. Add 1,50,000. Add 2,40,000, which gives you 12 lakhs 62,500. 12 lakhs 62,500. Clear? Differences should be our inventory stock. Closing inventory or closing stock. Inventory on normal item. Balancing figure. So 62,500. Clear? இதே மாதிரி abnormal வேணா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். abnormal ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இட்ஸ் நார்மல் ஐட்டத்துக்கு நம்ம போட்டு பார்த்தோம். இதான் ஒரிஜினல் ஆன்சர். அப்நார்மலுக்கு சார் அப்படின்னா தென் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் ஃபார் அப்நார்மல் ஆர் டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம். அப்நார்மல் சொல்லலாம் இல்லைன்னா டிஃபெக்டிவ். Effective items. எப்படி போட போறோம்? To opening stock 32,500 which is given. Okay, first working போட்டுருக்கோம் 32,500 to opening stock. Working out number 1 போட்டுருக்கோம். Then by sales. Abnormal sales 45,000. Question இருக்கு. Working on only இருக்கு. Question இருக்கு. இருக்கா 45,000. Then by closing inventory சம்பள கிளியரா பார்த்திருந்தீங்கன்னா கொஸ்டினை படிச்சிருந்தீங்கன்னா 50,000 பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுல ஆல்ரெடி ரைட் ஆஃப் 17,500 ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பேலன்ஸ் சேல் பண்ணிருக்கு. பேலன்ஸ் sold for 45,000. Balance is sold for 45,000 அப்படின்னு சம்பளம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப க்ளோசிங் இன்வென்டரி என்னவா இருக்கும்? nil, everything is sold. Everything is sold அப்படின்னு சம்பளம் சொல்லியிருக்காங்க. அதான் மீனிங். கிளியரா? கிளியரா? ஏன்னா 32,500 பேலன்ஸ் இருக்கும். This 32,500 is sold for 45,000. Closing stock is 0. Everything is sold. இப்போ closing stock இல்லை. Everything is sold. So our closing stock is 0. Difference should be our gross profit on abnormal sales. 12,500 is our gross profit on abnormal sales. Clear? That's all. Thank you.